براڈ شیٹ کمیشن کی تحقیقات مکمل، 100 صفحات پر مشتمل انکوائری رپورٹ تیار، رواں ہفتے وفاقی حکومت کو بھجوائے جانے کا امکان۔ رپورٹ میں بیانات اور دستاویزات کو الگ رکھا گیا ہے۔ کمیشن 29 جنوری کو قائم کیا گیا۔ تحقیقات کا باضابطہ آغاز 9 فروری 2021 کو ہوا۔ پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینیٹ الیکشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یوسف رضا گیلانی کے مسترد ووٹوں کو منظور کر کے چیئرمین سینیٹ قرار دیا جائے۔ 7 ووٹ غیر قانونی طریقے سے مسترد ہوئے، 7 ووٹ مسترد کیا جانا کالعدم قرار دیا جائے۔ درخواست گزار کی استدعا۔ الیکشن کمیشن نے نااہلی کیس میں یوسف رضا گیلانی سے جواب مانگ لیا۔ تحریک انصاف نے ترمیم شدہ درخواستیں جمع کروائی جن میں ویڈیو بھی موجود ہے۔ دونوں ایم ایل ایز کو فریق بنایا گیا۔ یوسف رضا گیلانی کے وکلاء نے جواب جمع کروانے کے لیے مزید وقت مانگ لیا۔ سماعت 5 اپریل تک ملتوی۔ انتخابی عمل میں شفافیت الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ رہنما تحریک انصاف ملکہ بخاری کا کہنا ہے ووٹ کے تقدس کے لیے اس جنگ کو جاری رکھیں گے۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام ہوا۔ فرخ حبیب نے کہا علی گیلانی کی ویڈیو بطور ثبوت موجود، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سکولز بند کرنا مشکل کرتا ہے۔ وزارت تعلیم کی خواہش ہے کہ تعلیمی ادارے کھلے رہیں۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کا کہنا ہے کہ آن لائن تدریس پہ وہ بات نہیں ہوتی جو کلاسز میں ہوتی ہے۔ 24 مارچ کو جائزہ اجلاس ہوگا۔ کوئی بھی فیصلہ کورونا کی صورتحال دیکھ کر کیا جائے گا۔ کورونا وائرس میں مبتلا وزیر اعظم عمران خان کی صحت یابی کے لیے پیغامات کا سلسلہ جاری۔ سعودی عرب کے فرمانروا اور ولی عہد کا الگ الگ خط۔ وزیر اعظم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے دعا۔ کورونا ویکسین کا سعودی عرب میں وسیع پیمانے پر استعمال، محدود سطح پر حج کی اجازت دینے کے امکانات روشن ہونے لگے۔ پاکستان بھی حج معاہدے کے لیے کوشاں، مگر اخراجات دگنا ہونے کا امکان۔ حج ایس او پیز بھی تیار کر لیے گئے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھی لاہور کا رخ کر لیا۔ آج پارٹی رہنماؤں سے مشاورتی بیٹھک سجائیں گے۔ منصورہ میں امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے بھی ملیں گے۔ ملاقات میں پی ڈی ایم کے ایجنڈے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت ہوگی۔ مریم نواز کی 26 مارچ کو نیب لاہور میں طلبی قانونی ٹیم کا نائب صدر نون لیگ کو جاتی عمرہ اراضی اسکینڈل میں حفاظتی ضمانت دینے کا مشورہ۔ پنجاب حکومت کا مریم نواز کی پیشی کے لیے سیکیورٹی پلان تشکیل دینے کا فیصلہ۔ نون لیگی کارکنوں کی بڑی تعداد میں آمد متوقع جس کے باعث اضافی سیکیورٹی تعینات کی جائے گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے مریم نواز کے نیب جانے کے اعلان کو مسیحا خیز قرار دے دیا۔ بولے مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان نیب پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تمام لوگ نیب زدگان ہیں۔ بہتر ہے مولانا صاحب بھی اپنی رسیدیں ساتھ لے کر جائیں۔ ملزمان کو روز تھیٹر لگانے کے مواقع فراہم کرنا مایوس کن ہے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے کہا کہ شریف اور زرداری کرپٹ نہیں تو پھر پاکستان کرپشن فری ملک ہے۔ اگر ان کو سزائیں نہیں ہوتی تو نیب بند کر کے ڈھابہ کھول لیتے ہیں۔ ملک کے وسائل ضائع کرنے کا کیا فائدہ؟ اپوزیشن اتحاد کی حکومت کے خلاف ہر سازش بری طرح سے ناکام رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں پی ٹی آئی حکومت اپنی مدت پوری کرے گی۔ اقتدار کی ہوس میں مبتلا کرپٹ سیاستدانوں پر مشتمل پی ڈی ایم کا شیرازہ بکھر چکا، ترقی کے سفر میں رخنہ نہیں ڈالنے دیں گے۔ زرخیز خطے کو چند خاندانوں نے گدھوں کی طرح نوچا۔ عدم استحکام سے دوچار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کو تباہ حال معیشت اور مشکل ترین حالات ورثے میں ملے۔ پاکستان تعمیر و ترقی کی نئی راہ پر گامزن ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کی حلیم عادل شیخ کی درخواست ضمانت پر سماعت سے معذرت، متعلقہ بینچ کو ارسال کرنے کی ہدایت۔
पी टी आई रहनुमा की दरख्वास्त में 16 फरवरी को गिरफ्तार करने के बावजूद ताहाल चालान पेश न करने की शिकायत। समाअत 25 मार्च तक मुलतवी। फैसलाबाद में खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने वाला नौजवान दम तोड़ गया। नौजवान पर चोरी का इल्जाम। मुखालिफिन पुलिस के जरिए धमकाते थे, बेटा जान से गया। आला हुकाम इंसाफ फराहम करें, पुरसा की अपील। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारान रहमत का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के, कई मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान। सदर की मुशीर जैसन मिलर का कहना है कि ट्रंप 2 से 3 माह में सोशल मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म का आगाज करेंगे। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मरीख पर शहर बसाने। पाकिस्तान जिंदाबाद किनारे ढोल की थाप, फूलों की बरसात, मद्दाहों का रक्स। झंग में रंग बिरंगे मनासिब। पाकिस्तान नेज़ाबाजी टीम के कप्तान का झंग में शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान ने भारत में होने वाले टेडपेंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग में दूसरा नंबर हासिल किया। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि ब्रॉडशीट कमीशन ने केस की तहकीकात मुकम्मल कर ली है। 100 सफ़हात पर मुश्तमिल इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार की गई है। सराय के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट रवा हफ्ते वफाकी हुकूमत को भिजवाए जाने का इम्कान है। इंक्वायरी रिपोर्ट में बयानात और दस्तावेजात को अलग रखा गया है। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट कमीशन 29 जनवरी को कायम किया गया था। कमीशन ने तहकीकात का बाज़ाब्ता आगाज 9 फरवरी 2021 को किया था। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे जहांजेब अब्बासी से। जी जहांजेब। देखें, ब्रॉडशीट कमीशन इंक्वायरी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब रवां हफ्ते ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ये रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल करके जो है वो भेज दी जाएगी। अहम बात यह है कि इस ब्रॉडशीट कमीशन जब ये बना तो उस वक्त जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को जब सरबराह बनाया गया तो अपोजिशन का इस मामले के ऊपर एतराज़ उठाया गया और ये कहा गया कि इनको बतौर सरबराह मुकर्रर ना किया जाए, क्योंकि जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद पानामा बेंच का भी हिस्सा रह चुके हैं। दूसरी अहम बात यह है कि जब पानामा केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत था तो ये वही जज हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए सिसिलियन माफिया जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। अब देखना यह है कि जब ये रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आती है तो उस पर अपोजिशन का क्या रद्द-ए-अमल आता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांजेब अब्बासी आपका। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट का इंतखाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में उन्होंने इस्तदा की है कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को कलअदम करार दिया जाए और गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद होने वाले वोटों का उनके हक में फैसला किया जाए। देखते हैं सैयद ज़ीशान की रिपोर्ट। सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने फारूक एच नाइक के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। दरखास्त में सेक्रेटरी वजारत कानून और इंसाफ, सेक्रेटरी वजारत पार्लिमानी उमूर और चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के लिए मुकर्रर प्रिजाइडिंग अफसर को फरीक बनाया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि प्रिजाइडिंग अफसर की जानिब से मेरे 7 वोट गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद किए गए। अदालत से इस्तदा की गई कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को कलअदम करार देकर काम से रोका जाए और गैर कानूनी तौर पर मुस्तरद वोटों का मेरे हक में फैसला किया जाए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नईर बुखारी ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, आर्टिकल 199 के तहत प्रिजाइडिंग अफसर के फैसले को अदालत में चैलेंज किया है। उम्मीद है यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो जाएंगे। प्रिजाइडिंग अफसर का जो फैसला जिसमें वैलिड वोट्स को रिजेक्ट किया उसको आर्टिकल 199 के नीचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चैलेंज किया गया है और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह गिलानी साहब इस कोर्ट के फैसले के ज़रिए सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार दरखास्त का जायजा लेकर समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे। 12 मार्च को चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट मिले, जबकि 7 वोट नाम के ऊपर मोहर लगाने के बाइस मुस्तरद हुए थे और सादिक संजरानी 48 वोटों से फातेह करार पाए। प्रोडक्शन टीम के साथ सैयद ज़ीशान, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। उधर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की फिर